میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ شعبان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور سارے سال کا سب سے مقدس اور مبارک مہینہ رمضان ان قریب انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعبان کو رمضان کا مقدمہ بنایا اور یہ روایت مشہور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرمائیے اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرمائیے۔ وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالیں اور رمضان کی نعمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور اس کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان چونکہ اس رمضان کا مقدمہ ہے، اس لیے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنتیں منقول ہیں۔ ایک سنت تو یہ بیان کی جاتی ہے، احادیث میں آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر تھوڑے دنوں کے بعد روزہ رکھنے کا تھا۔ عام طور سے آپ پیر کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو بھی رکھتے تھے، اور مہینے میں 3 روزے ایام بیض کے وہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن شعبان کے مہینے میں روزے آپ کے عام عادت سے زیادہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے نسوانی معذوری کی وجہ سے قضا ہو جاتے تھے تو میں شعبان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اور دنوں میں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہوتی تھی، تو اس وجہ سے اور دنوں میں وہ قضا روزے نہیں رکھتی تھی اور اس کا انتظار کرتی تھی کہ شعبان کا مہینہ آئے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھیں گے تو اس وقت میں بھی اپنے روزوں کی قضا کر لوں گی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے آدمی کو چاہیے کہ رکھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ رمضان سے پہلے 2-3 دن روزے نہ رکھے۔ رمضان سے پہلے جیسے 27 شعبان، 28 شعبان
28 शाबान, 29 शाबान, इनमें रोजे न रखें। ये एक तरफ पूरे महीने बकसरत रोजे रखते चले आ रहे हैं, लेकिन आखिर में ये फरमाया कि 28 और 29 शाबान को रोजे ना रखो, नफली रोजे भी ना रखो। सिर्फ एक इस्तिस्ना फरमाया कि अगर किसी शख्स का मामूल है मसलन कि वो पीर के दिन रोजा रखता है, तो अगर वो 28 या 29 पीर की आ जाए फिर तो जायज है, क्योंकि अपने वो मामूल पूरा करने के लिए रख रहा है। लेकिन जिसका वो मामूल ना हो तो वो रमजान से 2 दिन पहले रोजे न रखे। इसकी हिकमत एक तो फुकाहे किराम ने यह बयान फरमाई कि ताकि जब रमजान शुरू हो तो नए नशात के साथ और ताजगी के साथ रमजान के रोजे रखने का उसको एहतमाम हो, क्योंकि अगर 2 दिन पहले ही से रोजे रखने शुरू कर दिए तो जब थोड़ी कमजोरी हो गई तो उस एहतमाम और नशात के साथ शायद वो रोजा ना रख सके रमजान के, जितना आदमी वो रखेगा जिसने पहले 2-3 दिन पहले रोजे न रखे हों। ये हिकमत भी है, लेकिन मुझे एक और हिकमत नजर आती है। वो ये है कि अगर रमजान से पहले ही रोजे रखने शुरू कर दिए 2 दिन पहले, तो ये अल्लाह जल्ल जलालहू के हुक्म पर अपनी तरफ से एक इजाफा हो गया। जैसे पहले बार बार मैं अर्ज करता रहा हूं कि दीन नाम है इत्तिबा का। जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हो, जिस वक्त जो हुक्म हो, उसका नाम है दीन, इत्तिबा। जब कहा जा रहा है कि रोजा रखो तो खाने पीना छोड़ दो, जब कहा जा रहा है खाओ तो अब खाओ। अगर उस वक्त आदमी नहीं खाएगा बल्कि खाने पीने से परहेज करेगा, न सिर्फ यह कि सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह होगा उल्टा। देखिए, सहरी के वक्त में हुक्म यह है कि सहरी जितनी देर से खाओ उतना अच्छा, जितनी देर से खाओ उतना अच्छा है। ताखीर करना बेहतर है सहरी में। क्यों? अगर आपने सहरी का वक्त खत्म होने से 1 घंटा पहले खाना पीना छोड़ दिया तो गोया आपने रोजे की मिकदार में अपनी तरफ से 1 घंटे का इजाफा कर दिया। हालांकि यही हुआ ना, भाई खाना पीना छोड़े रखा, लेकिन अगर रोजा फर्ज करो 13 घंटे का हो रहा था, 14 घंटे का हो रहा था, आपने 1 घंटा पहले छोड़ के 15 घंटे का कर दिया उसको, तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं 14 घंटे का रखो, तुमने 15 घंटे कर दिया, तो ये इत्तिबा ना हुआ। वो तो दीन नाम है, जो हुक्म जिस वक्त आए उसके आगे सरे तस्लीम खम कर देना। ना भूखा रहना मकसूद, ना खाना खाना मकसूद। मकसूद तो ऊपर वाले की हुक्म की तामील में है। तो जब उसने कहा कि भाई अतिम्मु सियामा इलल लैल, बस रात तक रोजा रखना है, रात शुरू होने तक। व उहिल्ल लकुम लैलतु सियामी रफसु इला निसाइकुम, रात में सभी कुछ जायज है, जो रोजे में मना हो गया था सब जायज हो गया रात में। अब अगर आपने सहरी देर से की, नहीं जल्दी कर ली और 1 घंटा पहले अपना खाना